नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम जगन्नाथ जनन जहाँ कि लेखक होती कवि सूर्य बलदेव रथ। तो मो पूर्व वीडियो कवि सूर्य बलदेव रथों विषय कही सारी। तो ये आम जगन्नाथ जननर विषय वस्तु विषय आलोचना करवा। तो मु आलोचना करने पूर्व कवि सूर्य बलदेव रथ विषय कहूँ कि पिला मैंने बहुत कमेंट कर कवि सूर्य बलदेव रथ 1899 किए कहते 1788 किए कहते एम सब डिफरेंट कहते। तो प्रकृत में कवि सूर्य बलदेव रथ सबुथ तो डिफरेंट लेखा हम जो मैंने सब लिखुंट आम तो सठिक आंसर जाना से के जन्मग्रहण करते आम कौन जाकि देखुं से के जन्मग्रहण करते आमको जहाँ देखा दि जाऊँगी जो बही जहाँ लिखा होता ही कहवा। तो 1799 सी जन्मग्रहण करी 1799 मसीहा गंजाम जिलार बड़खेमुंडी ग्राम। तो सी मसीहा आम ये इम्पोर्टाट नुह, आमको मसीहा देखा पड़ोनी। तो आमको देखा पड़ो कि से कौ जुगर कवि। तो कवि सूर्य बलदेव रथ रीति जुगर कवि, रीति जुगर शेष कवि। तो यहाँ ही आमको जानवर अच्छी कि जब किए पचारे कि कवि सूर्य बलदेव रथ क्यों जुगर कवि, तो रीति जुगर कवि बोली आम कह बस से ही जानी था। तो डेट तो समस्ते ठीक मेंशन करना किए कौ डेट मेंशन कर भी आम जापर ना कहीं आम सठिक आंसर जाना आम कौन बार्थ सर्टिफिकेट ना जन्म के देखी घरे किस तो देखी ना से विषय। तो आमको बही जहाँ लिखा जाए से ही पढ़ा। तो समस्ते जो मैंने सब लिखुं से डिफरेंट मत देकर लिखुं किए लिखुं 1799 किए लिखुं 1899 भूल भी कहार मिस्टेक भी हो जापे जो गाइड सब लिखा जाऊँगी भूल भी मिस्टेक हो पारे। तो छाड़ आम जानिए बस बलदेव रथ रीति जुगर कवि से ही आम बहुत इम्पोर्टाट। तो ये आम आलोचना करवा कि जगन्नाथ जननर विषय वस्तु कहीं कमेंट बहुत आसला कि ना तुम जल्दी जगन्नाथ जननर विषय वस्तु आलोचना कर कहीं बहुत पिला निर्भर कर मो उपर कि से माने जल्दी जल्दी देखु और बुझिकी बहुत पिला गोटे पिलाटे मत कमेंट कला कि मत जल्दी दरकार आमको आ जगन्नाथ जननर विषय वस्तु। मुझे कहली कहीं ना सी कहले कि मतलब बहुत से कष्ट लगे कहीं सी कहले कि बहुत आमर इंटरनल पाखे आसला आमको दरकार ता सहित ब्लाइंड पिला माने भी तुम वीडियो देखिकी वीडियो को शुणिकी उपकृत होचंदी। तो से मत बहुत दुख लगे कि ब्लाइंड पिला माने भी मो आखिर लुह बाहरीगला से माने भी माने शुणुचंती या बहुत खुशी कथा किंतु मोर से सागे कहीं दुख लगला मु भी जानी पाइलेनी। बहुत खुशी कथा यहाँ कि से शुणुचंती वीडियो से को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी लगुच। तो चलते मुझे आशा करुँची भल भाव में बुझे पार्बी देखा कौन अच्छी तार विषय वस्तु। तो प्रथम आमर जगन्नाथ जननता कि प्रकार कविता जानिबा। तो सेटा होची गोटे वज्रस्तुति मूलक रचना। वज्रस्तुति आम क्या कहबा ना संस्कृत काव्य तत्व वज्रस्तुति होची एक अलंकार विशेषतः जोठी निंदा छल स्तुति कराई ताहा होची वज्र स्तुति। जोटी जन को निंदा करा जाए तो से कविता को कह जाए कौन ना वज्र स्तुति। तो ये आम कवि सूर्य बलदेव रथ भगवान को निंदा बहुत कर निंदा नुह से अभिमान भगवान को ऊपर से बहुत अभिमान कर विषय से आलोचना कर जानिबा से विषय से कौन आलोचना कर। यही कवितार कवि सूर्य परमात्मा जगन्नाथ निकट में आपण हृदयर अभिमानपूर्ण अभियोग बाढ़ी यही संसार में से ही अनादि अनंत अच्युत परम ब्रह्म अनेक व्यक्तित्व को अजाचित भाव में स्वक्रिय करुणा प्रदान करिसेंति। कवि निजे कामनापूर्ण सकाशे समग्र जीवन प्रार्थना करथिले सुधा तांको देवता तो दूरे थाउ तांको डाक मध्य शुणु ना। से कहते कि देवता तो दूर था कि मो डाक मध्य से शुणु ना। तेणु कवि भितर सृष्टि होती अभिमान भगवान प्रति अभिमान सृष्टि होती
ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରମ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁ, ତୁମ୍ଭେ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ସାରା ସଂସାର ଉପରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରୂପକ ପତାକା ଟେକି ଧରିଅଛ। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମହତ୍ଵ ସମାନ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ସମାନ, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ତୁମେ କାହିଁକି ପକ୍ଷପାତ ଆଚରଣ କରିଥାଅ। ବଳଦେବ ରଥ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରମ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ହେଉଛ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛ, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ କାହିଁକି ତୁମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷାଘାତ କରୁଛ? କାହିଁକି? କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କରୁଣା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅବା କ'ଣ କରିନାହିଁ। ତ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କରୁଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏମିତି କି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିନି ଆଉ ମୁଁ ବି ସେସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଅବା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବା ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ କରୁଣା ଲାଭ କରୁଛ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ କରୁନ। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇନି ତୁମକୁ? କହିଛନ୍ତି ସେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ, ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଶେଷ କରୁଣା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇନାହିଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଅତୀତରେ ମୃଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିକାର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ। ସେ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ମରଣ ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲେ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଗଜରାଜାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଗଜରାଜାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଲୋକଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଗଜରାଜା କେବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ବିକଳରେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର। ତ ସେ ଏଠି ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଯୁବତୀକୁ ଶିକାର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ହରିଣୀକୁ, ସେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ମରଣ ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲା। ସେହିପରି ଗଜରାଜାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ତମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ, କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରିକି ଗଜରାଜାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ଗଜରାଜା ତ ତୁମକୁ କେବଳ ବିକଳରେ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, କି ସେ ସ୍ମରଣ କରିଥିବେ କି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି। ଏତିକି ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବଳଦେବ ରଥ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ହସ୍ତିନାର ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିଭୂଷଣା କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରିଥିଲା ବୋଲି ତ କେବେ ହେଲେ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କରିନାହିଁ। ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ କ'ଣ ଅଜସ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ? ତ ସେ ପୁଣି ଏଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ ସୁନାର ଅଜସ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ? ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଛୁ ବା ଲୋକଲୋଚନ କେବଳ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେବଳ ତୁମକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ବା ତୁମକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ବାସ୍ ଏତିକି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲ। କଂସର ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ରଜକିନୀ ଯୁବତୀ କୁବଜାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲ। ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, ତାହା ତ ମଥୁରା ନଗରବାସୀ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏହି ସଂସାରରେ ତୁମ୍ଭ ଦୟାରୁ ଅନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ନେତ୍ର ମିଳିବାର ଯଶ ନାଗରା ବାଦ୍ୟ ଭଳି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ
ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମ୍ଭକୁ ପୂଜା କଲା ବୋଲି ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲ। ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଉପକାର କରିଥିଲା ଯେ ପାଷାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମର ନାରୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ। ତ ସେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମକୁ ତ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କଲ। କଂସର ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରଜକିନୀ ଯୁବତୀ କୁବଜାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ସେ ବିଷୟ ତ ମଥୁରା ନଗରବାସୀ ଜାଣିଥିବେ ନା, ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା କି ତୁମେ ତାକୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମ୍ଭ ଦୟାରୁ ଅନେକ ଅନ୍ଧ ନେତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛ। ତୁମେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମ୍ଭକୁ ପୂଜା କଲା ବୋଲି ତାକୁ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ପ୍ରଦାନ କଲ। ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଉପକାର କରିଥିଲେ ଯେ ପାଷାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ତ ତୁମକୁ ସେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁନି, ମୋତେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହ ବା ମୋତେ ତୁମେ କିଛି ତୁମ କରୁଣା ଦେଉନାହ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସଖା ସୁଦାମା ଆପଣାର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମାନ୍ୟ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାକୁ ତୁମେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଲ। ଏହିପରି ତୁମ୍ଭର ଅଯାଚିତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ କାହାର ଅବା କାମନା ରୂପକ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ତୁମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦେଶ କରିବେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାପ କରିଥିବା ଅଜାମିଳ କେବଳ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ନାରାୟଣର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଥିଲା? ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛ, ମୋତେ ଦେଉନ? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଛି? ତୁମର ସଖା ସୁଦାମା ତୁମକୁ ମାତ୍ର ଖୁଦ ମୁଠାଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଇଥିଲ। ସେ ମାତ୍ର ଖୁଦ ମୁଠାଏ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଇଥିଲ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦେଶ କରିବେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ, ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାପ କରିଥିବା ଅଜାମିଳ କେବଳ ଆପଣାର ପୁତ୍ର, ମାନେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେ କେବଳ ପାପ ହିଁ କରିଆସିଛି। ଅଜାମିଳ କେବଳ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ନାରାୟଣର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଥିଲା? ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାପ କରିଥିଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାରାୟଣର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ କେଉଁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଥିଲା? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି କବିତାଟି। କବିତାର ଉପସଂହାରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। କବିତାର ଉପସଂହାରରେ କବି ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ତଥା କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଅଧିକାର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ନ କରିବା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତୁମ୍ଭେ ତ ପତିତ ପାବନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ। ଭକ୍ତି ସହାୟକରେ ମୋର ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ସେଇଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅଭିମାନ, ତ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସଂସାରରେ ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଅଧିକାର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ଅଧିକାର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମ ନିକଟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। କେବଳ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ନା, ମୋ ହାତରେ ତ ସେମିତି କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କରିଦେବି। ତ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ କି ନ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିମାନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ କବିତାଟି
ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କବିତାଟିକୁ, ମୁଁ ତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ତ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିଥିବେ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ କି କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ତ କବି କେବଳ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଅଛି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଟୋଟାଲ୍ ବି ବହୁତ କଠୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି କେମିତି ଏମିତି ଭଗବାନ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତ ଆମେ କେବଳ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କି ଆମର ଏଇଆ ଦରକାର ସେଇଆ ଦରକାର, ବାସ୍ ଭଗବାନ ଯଦି କରିପାରିବେ ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।